Bismillahirrahmanirrahim. As-sanatu sabi'atu min umrihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa fi sanati sabi'ah wafada jaddu Abdul Muttalib ala Saif bin Dhi Yazan al-Himyari litahni'atihi bi akhdhihi San'a'a wa bi wilayatihi ala mulukil Habasyah li'anna mulkal Yaman kana lil Himyar fantaza'ahu al-Habasyah minhum fi muddati 70 sanah فأخذه سيف بن يزن الحميري واستنقذ ملك اليمن من الحبشة. ولما وفد عبد المطلب مع أشراف القريش وجدوه جالسا على سرير من الذهب وحوله أشراف اليمن على كراسي من الذهب فوضعت لهم كراسي من الذهب وجلسوا عليها إلا عبد المطلب فإنه قام بين يديه واستأذنه في الكلام فأذن له ثم تكلم عبد المطلب بما يعجب من فصاحته وبلاغته فعند ذلك قال له الملك من أنت أيها المتكلم؟ قال عبد المطلب بن هاشم. قال ابن أختنا؟ قال نعم. قال له ذلك لأن أم عبد المطلب من الخزرج وهم من اليمن. قال الملك أدنه ثم أقبل عليه وعلى القوم فرحبه الملك وأكرمه ثم أخبره بظهور نبي آخر الزمان اسمه محمد يموت أبوه وأمه ويكفله جده وعمه وأخبر الملك أن عبد المطلب هو جده وأمره أن يحتفظ على النبي من اليهود فإنهم سيصيرون أعداءه وكذا من أشراف قريش الوافدين مع عبد المطلب وأبنائهم لأنهم لا يؤمنوا أن تداخلهم النفاسة من أن تكون له الرياسة. ثم دعا الملك بالقوم وأعطى لكل واحد منهم بأشرة عبود سود وأشرة إماء سود وحلتين من حلل البرود وأشرة أرطال ذهبا وأشرة أرطال فضة ومئة من الإبل وكرش مملوء عنبرا وأعطى لعبد المطلب بأشرة أضعاف ذلك. فقال الملك إذا جاء الحول فأتني بخبره وما يكون من أمره. فمات الملك قبل أن يحول عليه الحول. وكان عبد المطلب كثيرا ما يقول لمن معه لا يغبطني رجل منكم بجزيل عطاء الملك ولكن يغبطني بما يبقى لي ولعقبي ذكره وفخره. فإذا قيل له ما هو قال سيعلم ما أقول ولو بعد حين. وفي السنة السابعة أيضا أصيب النبي صلى الله عليه وسلم برمد شديد فعولج بمكة فلم يغني فقيل لعبد المطلب إن في ناحية أكاذ راهبا يعالج الأعين فركب إليه ومعه رسول الله فناداه وديره مغلق فلم يجبه فتزلزل ديره حتى خاف أن يسقط عليه فخرج مبادرا فقال يا عبد المطلب إن هذا الغلام نبي هذه الأمة ولو لم أخرج إليك لخر علي ديري فارجع به واحفظه لا يقتله بعد أهل الكتاب. ثم عالجه وأعطاه ما يعالجه به. وفي رواية أخرى أن الراهب لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى صومعته واغتسل ولبس ثيابه ثم أخرج صحيفة فجعل ينظر إلى الصحيفة وإلى النبي ثم قال هو والله خاتم النبيين. ثم قال يا عبد المطلب هو أرمد؟ قال نعم. قال إن دواءه معه يا عبد المطلب خذ من ريكه وضعه على عينيه. فأخذ عبد المطلب من ريكه ووضعه على عينيه فبرئ لوقته. ثم قال الراهب يا عبد المطلب تالله هذا والذي أقسم على الله به فأبرئ المرضى وأشفي الأعين من الرمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Di tahun ke-7 daripada umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun ke-7 dari umur Nabi, datuk beliau Abdul Muttalib, Sayyid Abdul Muttalib berangkat bersama rombongan untuk menemui seorang yang bernama Saif bin Dhi Yazin al-Himyari yang ada di Yaman.
berangkat ke sana untuk memberikan tahniah, ucapan selamat atas dikuasainya kota Son'a daripada kekuasaan Habasyah. Kerajaan Yaman dulu itu adalah milik daripada Himyar. Kemudian dirampas oleh Habasyah dan dikuasai selama 70 tahun. Saat itu dapat dikuasai kembali oleh Saif bin Yazin al-Himyari. Maka berangkat Sayyid Abdul Muthalib bersama tokoh-tokoh Quraisy menghadapnya. Didapati ternyata saudara Saif bin Yazin ini duduk di kursi emas. Duduk di kursi emas, dan di sekitarnya ada tokoh-tokoh Yaman juga di kursi emas. Juga disediakan kursi-kursi emas untuk rombongan Sayyid Abdul Muthalib. Tapi beliau tidak duduk. Dia tidak duduk, tapi jangan kau Tul. Jangan kau, orang sini. Kau duduk. Orang sini. Yang ngasih tahu orang sini. Kemudian dia tadi itu si Sayyid Abdul Muthalib berdiri ada di hadapan si Saif bin Yazin tadi itu al-Himyari. Kemudian minta izin untuk berbicara. Minta izin untuk berbicara. Boleh saya berbicara? Silakan. Berbicara. Ternyata pembicaraannya sangat fasih. Pembicaraannya sangat luar biasa tinggi bahasanya. Akhirnya simpatik ini Saif bin Yazin ini. Siapa Anda yang berbicara? Saya adalah Abdul Muthalib bin Hashim. Loh, Anda keluarga saudara kami ya? Iya, benar. Anda keluarga saudari kami? Ya benar, karena begini, ibu Sayyid Abdul Muthalib ini dari kaum Khazraj. Kaum Khazraj itu adalah kaum yang ada di Yaman. Suku yang ada di Yaman. Ya, benar. Ibu kami adalah daripada turunan orang Yaman. Coba kamu dekat sama aku. Dekat dia. Senengnya luar biasa itu raja. Dan itu raja rupanya sudah mendapatkan informasi akan munculnya Nabi akhir zaman. Dia lahir yatim, namanya Muhammad, lahir yatim. Kemudian dia tadi itu ditinggal, ibunya meninggal, kemudian diasuh sama datuknya, diasuh setelah itu oleh pamannya. Dan dia mendapatkan kabar bahwa Sayyid Abdul Muthalib punya cucu yang namanya Muhammad. Ditanyakan sama sama si raja ini kepada Sayyid Abdul Muthalib, beneran kamu punya cucu begini, sifatnya begini dan begitu? Kata dia, iya benar. Dia aja empat mata. Saya pesan, kata dia, jaga cucu kamu daripada rencana jahat orang Yahudi, karena mereka bakal sangat musuh dengan cucu kamu, karena dia calon nabi akhir zaman. Juga orang-orang yang bersama kamu dan anak-anaknya, jaga, karena tokoh-tokoh Arab
juga nanti karena khawatir kesaing dengan cucu kamu ini, dia akan musuh. Akhirnya si raja tadi itu karena senangnya luar biasa, setiap rombongan yang ada itu dikasih hadiah yang banyak sekali. Per orang dikasih 100 budak laki, 10 budak laki dan 10 budak perempuan. Dikasih juga dua kain yang sangat mahal. Dikasih juga 10 ritil emas dan 10 litir perak dan 100 onta per orang, serta 1 wadah ambar. Ambar itu minyak yang sangat mahal itu ya. Adapun Sayyid Abdul Muthalib dikasih 10 kali lipat. Senang semuanya rombongannya. Sayyid Abdul Muthalib ketika pulang berkata kepada orang-orang yang bersama dia sama rombongannya, aku bukan senang karena seperti kamu senang mendapatkan pemberian raja tadi itu, tapi aku senang karena ada cerita yang sangat menarik daripada raja tadi itu kepada aku, yang merupakan satu kebanggaan bagi aku dan turunanku. Apa itu? Kata teman-temannya. Apa itu? Wah, nggak perlu dikasih tahu, bukan rahasia kalau dikasih tahu. Bakal akan, yang aku ucapkan ini akan nampak nantinya, akan jelas, akan terjadi, akan realita nantinya. Jadi kabar kenabian Nabi sudah merebak ada di mana-mana, saudara. Sudah merebak ada di mana-mana. Di tahun itu pula Nabi kena sakit mata, agak parah. Waktu itu Rasulullah kena sakit mata agak parah. Diobati di Mekah enggak sembuh. Akhirnya dikatakan kepada Sayyid Abdul Muthalib di daerah Ukad. Daerah Ukad kemarin itu daerah antara Taif dengan apa itu? Daerah Ukad, ada di situ seorang yang ahli ibadah, rohib. Dia suka ngobati orang, tabib gitu, suka ngobati orang, dan dia memang spesialis mata, ngobati mata gitu. Akhirnya langsung berangkat Sayyid Abdul Muthalib ini, dibawa Rasulullah. Ternyata itu rahib mungkin lagi wiritan atau apa, ada di tempat ibadahnya, pintunya tutup, dipanggil, ya rahib, nggak jawab, akhirnya goncang itu tempat ibadahnya, goyang itu tempat ibadahnya. Keluar langsung rahib itu, keluar. Siapa anda, kata dia? Saya Abdul Muthalib. Kau bawa anak kecil ini ya? Iya. Abdul Muthalib, kata dia. Ini anak akan menjadi nabi akhir zaman, kata dia. Aku kalau nggak keluar, aku akan dijatuhi dengan bangunanku ini sendiri. Kemudian dia pesan, hati-hati lo ya. Anak kamu ini banyak musuhnya, cucu kamu ini banyak musuhnya. Jangan sampai nanti orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara keboka kedoknya ini, bakal dia akan dibunuh nantinya. Sampai diobati dan pulang. Malah dalam riwayat yang lain, ketika masuk ke tempat ibadahnya si rahib ini ngambil kertas gitu, buku seperti kitab gitu, dibaca, dilihat Nabi itu, dibaca lagi, dilihat Nabi, umur 7 tahun, diperhatikan lagi, dilihat, nanti dilihat kakinya, dibaca, dilihat punggungnya, dibaca lagi. Kata orang ini, kata si rahib ini, si tabib ini, demi Allah ini akhir para anbiya ini, kata dia.
Ini sifatnya sifat akhir para anbiya. Persis ini di kitab ini, kata dia. Kenapa dia sakit mata? Iya, sakit mata, kata Sayyid Abdul Muttalib. Karena itu saya bawa ke sini, kata dia. Ini obatnya ada di dirinya sendiri, kata dia. Maksud Anda gimana, tabib, kata dia. Iya, ini obatnya ada di diri sendiri. Terus gimana caranya? Ambil ludahnya, oleskan, ada di matanya. Obatnya ada di dirinya sendiri. Diambil saya sama Sayyid Abdul Muttalib ludahnya, dioleskan ke mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung sembuh saat itu. Langsung sembuh saat itu. Kata si tabib ini, si rahib, aku sumpah nih ya Abdul Muttalib, aku ngobati orang sampai sembuh ini karena tawasul dengan anak ini, kata dia. Setiap aku ngobati orang, orang itu sembuh karena aku minta kepada Allah berkat anak ini. Sallallahu alaihi wasallam. Berkahnya Rasulullah. Karena itu saudara, Nabi ini adalah sudah dikenal sebelum wujud, dikenal sebelum jadi Nabi. Allah yang sudah mengenalkan. Karena itu semuanya menunggu-nunggu kapan wujudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Muhammad. Dan cerita ini bisa diambil kesimpulan bahwa dengan berobat itu tidak melanggar ajaran Nabi sakit, diajak berobat sama Sayyid Abdul Muttalib, nggak ada masalah, bagus. Karena kesehatan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi bersabda, "Sallallahu al-afiyah. Fa innahu ma utiya 'abdun ba'dal iman afdal minal afiyah." Yang sering minta kepada Allah sehat ya. Karena sesungguhnya kata Nabi, ada seorang hamba dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan setelah iman yang lebih utama daripada sehat. Karena itu bagi yang sehat minta terus sehat. Bagi yang sehat jaga diri, jangan sampai sakit. Adalah inti daripada berobat. Jangan sembuh tok-tokan. Akhirnya macam-macam penyakit nanti yang datang. Dijaga, nafasnya dijaga, gerakannya dijaga. Artinya yang sebanding yang wajar. Nah, kalau kita kan enggak, kalau sehat semuanya diminum. Mari ngono loro baru mengkis-mengkis. Karena itu hati-hati, kesehatan itu mahal. Kedua, Nabi itu adalah berkah, saudara. Karena itu Nabi itu disebut manusia yang tidak sama seperti manusia. Basyarun lakal basyar. Ludahnya aja jadi obat. Ini bukan untuk dirinya sendiri, untuk orang lain juga. Pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabat, waktu itu akan diadakan perang Khaybar. Khaybar itu daerah yang dikuasai sama Yahudi, kemudian punya benteng yang sangat kokoh, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat, la'utiyanna rayata ghadan rajulun yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbullaha wa rasulah wa yaftahullahu ala yadih. Besok
Aku akan berikan bendera kepemimpinan kepada orang yang cinta kepada Allah dan Rasul dan dicintai oleh Allah dan Rasul. Dan Allah menjadikan kemenangan Khaybar ada di tangan dia. Pagi Sayyidina Umar sudah siap sudah. Pingin ditunjuk sama Nabi. Sampai Sayyidina Umar ngangkat-ngangkat kepalanya. Ternyata Nabi noleh kanan, noleh kiri, ya seperti ada yang dicari, nggak ada. Tuh, mana Ali bin Abi Thalib gitu. Yang dituju sama Rasulullah adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mana Ali bin Abi Thalib? Sakit ya Rasulullah, sakit mata. Panggil. Panggil Sayyidina Ali. Matanya bengkak. Matanya Sayyidina Ali bengkak. Serahkan kepimpinan, ya Rasul sakit. Bentar kata Rasulullah. Ambil ludahnya diusap. Langsung sembuh. Lebih terang daripada mata yang satunya. Langsung sembuh. Udah. Imshi wala taltafit. Berangkat jangan noleh wahai Ali. Berangkat Sayyidina Ali mimpin. Waktu berangkat dia ingat sampai kapan ini peperangan? Misi peperangan ini untuk apa? Alama uqatil ya Rasulullah. Dasarnya apa saya membunuh mereka, saya perangi mereka ya Rasulullah? Qatiluhum hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Perangi mereka sampai mengakui tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Kalau sudah mengucapkan gitu, maka jangan kamu ganggu lagi harta mereka dan darah mereka. Itu Sayyidina Ali kan dipeseni sama Nabi, berangkat jangan noleh. Itu berangkat berhenti Sayyidina Ali, enggak noleh. Tanya sama Nabi enggak pakai noleh. Ya Rasul, aku ini perang atas dasar apa? Saking nurutnya sama Rasulullah. Nggak adik maju mundur sahabat itu langsung. Karena itu mereka mendapatkan magom yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berkah. Lujanannya Nabi itu berkah. Lalu udah kamu ya infeksi. Jangan pura-pura kamu nanti kamu meludahi orang yang sakit mata. Entek kon. So picok wong iku. Berkah saudara. Nah karena itu jangan disamakan. Beliau itu dengan manusia. Muhammad itu manusia seperti kita. Apaan sih padha mbek kon? Belas. Nama jenis manusia seperti Anda, tapi jangan disamakan. Jangan disamakan kertas tisu dengan kertas dolar. Jangan disamakan. Lain. Tisu gay, berseni umbel. Kalau dolar bukan. Jangan disamakan. Nabi dengan kamu itu jangan disamakan. Kamu siapa? Itu Muhammad Rasulullah, Habibullah. Itu kekasih Allah. Itu kecintaan Allah. Itu pemimpin para nabi dan rasul. Itu yang disolawati oleh para malaikat Allah. Itu adalah yang namanya dicatat ada di pintu surga Allah, di arasy Allah. Itu yang selalu didengungkan di adzan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang selalu didengungkan ada di khutbah Jumat. Salawat kepada Nabi. Itu yang wajib kita salami setiap salat kita. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Lah kok Muhammad sama dengan kita? Apa podone ambek awakmu iku? Pakai otak kalau berbicara. Jangan kamu berbicara kepada orang yang tidak tahu kebesaran Nabi kamu Muhammad. Jangan kamu itu berbicara kepada orang yang tidak mengenal siapa kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir. Dari kisah tadi itu bisa diambil kesimpulan orang itu berhati-hati daripada musuh itu adalah satu sikap bijaksana. Kan dipeseni, awas hati-hati dari Yahudi.
Awas, hati-hati daripada ahlul kitab. Awas, hati-hati daripada tokoh-tokoh Quraisy. Setiap saatnya kita harus hati-hati. Jangan hati-hati. Hati-hati kamu dari orang kafir. Hati-hati setiap saatnya. Kita harus bersatu. Nggak boleh. Ya bersatu tapi harus hati-hati. Jangan bersatu nggak hati-hati. Awas daripada musuh kamu, hai orang Islam. Karena setiap zaman pasti ada musuh kamu. Bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu itu adalah penganut agama Islam. Awas dari musuh. Pasti ada musuh. Nggak musuh. Mereka punya rencana setiap saatnya bagaimana kamu untuk meninggalkan ajaran Islam. Awas dari musuh, awas dari musuh. Musuh yang di sini yang dimaksud adalah musuh dalam iman. Musuh dalam awas, hati-hati. Karena mereka punya rencana setiap saatnya untuk meniadakan Islam di bumi ini. Untuk tidak adanya Islam di bumi ini. Dan tidak ada, tidak mungkin akan berhasil. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih, kata Allah. Allah yang akan membela agama ini dan akan jaya atas seluruh agama. Bakal nanti di akhir zaman semuanya adalah Islam, saudara. Semuanya dalam kekuasaan Islam. Nanti kalau sudah ada Nabi Allah Isa alaihissalam yang diturunkan ada di akhir zaman, habis semua agama. Baru di situ kejayaan Islam yang ada. Baru di situ ada kejayaan Islam. Biarlah sekarang yang ada sekarang. Tapi yang jelas harus Anda setiap saatnya hati-hati. Wah, jangan suudzon. Dengarkan baik-baik. Allah menyatakan inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Tapi sebagian lagi enggak dosa. Saya mau tanya, kamu kunci rumahnya kamu kenapa? Supaya tidak dimasuki berarti suudzon kamu? Ya enggak. Itu satu sikap yang bijaksana, Wan. Kamu taruh sepeda motor kamu ada di tempat parkir dan di situ ada juru parkir yang kamu bayar, apakah itu adalah suudzon? Enggak, itu adalah itu sikap yang benar. Duit kamu simpen, kamu masukkan laci, lacinya dimasukkan lemari, lemarinya dikunci, lemarinya ada dalam kamar, kamarnya dikunci, kemudian rumahnya dikunci, kemudian pagernya digembok, dikasih anjing gila lagi. Itu bukan salah. Anda juga begitu, wahai orang Islam. Hati-hati. Anak Anda, agamanya anak Anda, agama turunan Anda, akhlaknya anak Anda, keluarganya Anda, lingkungannya Anda, daerahnya Anda, semuanya hati-hati. Musuh-musuh Islam banyak. Anda harus hati-hati. Dan itu bukan suudzon. Itu adalah satu sikap yang bijaksana. Karena iman adalah paling mahal yang kita miliki. Hati-hati. Kalau Anda kehilangan duit, bisa cari duit. Kalau Anda kehilangan berlian, bisa cari berlian, masih bisa usaha. Tapi sudah kehilangan iman, Anda ada kehilangan surga dah. Anda akan masuk neraka selama-lamanya. Karena itu jaga kuat-kuat itu iman pada diri Anda. Awas, musuh-musuh Anda setiap saatnya punya rencana. Mereka mungkin tidak datang kepada Anda bawa tembak, dor, enggak. Tapi Anda akan dibuat meninggalkan ajaran agama Anda. Contoh nih. Bagaimana mereka memprogramkan nyanyi itu lebih digemari oleh orang Islam daripada ngaji. Anda lihat yang ada di televisi. Ada yang dibanggakan karena bacaan Al-Qur'annya kemudian ditampilkan setiap saatnya, banyak penggemarnya. Enggak. Yang ada nyanyi. Ibu-ibu pakai jilbab ikut juga anaknya didaftarkan. Mari ngono nangis. Saya terharu anak saya juara.
Juara kemana? Ke neraka. Bagaimana program ini sudah merubah umat Islam yang mereka gemar mengaji, sekarang sudah gemar menyanyi. Contoh lagi, bagaimana mereka punya program ajaran Islam itu adalah kejam. Dibuat sama mereka orang-orang yang sudah dicuci otak dan dibiayai untuk tampil sebagai teroris. Hanya beberapa bergelintir. Itu programnya mereka. Setelah itu media di mana-mana menyebarkan, nih bagaimana mereka itu ngebom diri itu dan ini. Padahal yang ngebom jutaan orang yang meninggal dunia ada di Irak, kemudian yang sampai sekarang ada di Palestina, kemudian di mana? Siapa mereka? Kekejaman mereka seakan-akan tidak ada. Mereka adalah penegak keadilan. Film-film itu, waduh, Amerika itu penegak keadilan, pemberantas teroris. Padahal yang banyak membunuh umat Islam itu adalah orang Amerika. Bagaimana Inggris menjajah dunia? Gak diceritakan sekarang. Inggris tampil adalah sebagai orang yang menegakkan demokrasi ada di dunia. Padahal yang menjajah semuanya ini hampir separuh dunia dijajah sama Inggris, saudara. Mereka melupakan itu semuanya, ditampilkan teroris, kacang-kacang cilik ini. Terocok ini yang ditampilkan, itu dibuat heboh. Padahal yang meninggal cuma beberapa orang. Kita nggak setuju. Itu gara-gara kita aja nggak tegas. Teroris dibuat besar-besarkan, tokohnya ditangkap, tapi pondoknya dibuka, dibiarkan. Waduh, begoro mas. Kalau Anda mau berantas ideologinya. Orangnya itu nggak seberapa, tapi ideologi yang akan diajarkan akan bermunculan sebentar lagi. Satu orang Anda tangkap, 1000 orang yang akan ditatar dengan ideologi itu. Wis iki guyonan kabeh iki. Karena itu wahai umat Islam, hati-hati dengan musuh Anda. Anda dimusuhi bukan karena Anda salah atau jahat, tapi Anda dimusuhi karena Anda cinta kepada Rasulullah. Karena Anda menjadi orang yang beriman, karena Anda mengimani Al-Quran, karena Anda mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarlah, nggak usah takut. Tapi yang jelas Anda harus waspada daripada musuh-musuh itu semuanya. Mudah-mudahan insya Allah kita semua jadi orang yang beriman kepada Allah. Amin ya rabbal alamin.